numerical methods tooಲಿ we see the solution of linear equations. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದ ಗಾಸ್-ಸೀಡೆಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ Jacobi's method, here is also we consider three system of equations in three unknowns x, y, z. Okay, so ಮೂರು equations ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮೂರು equations ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. Here it is ax plus by plus cz c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3 with the system of linear equations. We already know the system of equations is consistent if that satisfies the conditions as explained in the as explained in Jacobi's method. Jacobi's method ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ consistency ಇರುತ್ತೆ if that satisfies the conditions. Okay, so now in the step 1, extract x, y, z from the equations. Extract x, y, z from the equations. So you extract x from the first equations, y from the second equation, and z from the third equations. As the expressions looks like this, ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲಿ x is equal to 1 upon a1 d1 minus b1y minus c1z, ಹಾಗೆ y is equal to 1 over b2 d2 minus a2x minus c2z, and z is equal to 1 upon c3 d3 minus a3x minus b3y. So next second step ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, in the second step we consider the initial approximations as y naught is equal to 0 and z naught is equal to 0. You don't take x naught is equal to 0. Okay, in case of Jacobi's method, there we considered x naught, y naught, z naught, all the three are 0. So here y naught is 0 and z naught is 0. So y naught ಮತ್ತು z naught ನ 0 ಅನ್ನೋದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ you get x1. Okay, that means put y naught is equal to 0 and z naught is equal to 0, then you find x1. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. x1 is equal to 1 over a1 d1 minus b1 y naught minus c1 z naught. ಸೊ y naught ಹಾಗೆ z naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನ 0 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, y naught ಮತ್ತು z naughtಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x1 ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಫಾರ್ x1 ಈಸ್ d1 by a1. Put x1 is equal to, so y1 ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ x1 ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಈಗ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x1 is equal to d1 by a1. ಹಾಗೆ z ನಾಟ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್ z ನಾಟ್, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗೆ x1 is equal to d1 by a1, ಆ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ we get this y1. That means y1 is equal to 1 over b2 d2 minus a2 x1 minus c2 z naught. So make use of the value, make use of the x1ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ z ನಾಟ್ಗೆ 0 ಹಾಕಿದರೆ we get y1 is equal to 1 upon b2 d2 minus a2 x1ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ d1 by a1. That expression looked like this, 1 over b2 d2 minus a2 d1 by a1. Okay, so this is the value, the first approximation of y1. So next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ x1 y1 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವ x1 y1 ಅದನ್ನು z1 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಟ್ x1 is equal to d1 by a1, ಹಾಗೆ y1 is equal to ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟು ಫೈಂಡ್ z1. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ z1 is 1 over c3 d3 minus a3 x1 minus b3 y1. ಈ x1 ಹಾಗೆ y1 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ z1. ಓಕೆ, ವಿ ಗೆಟ್ z1. Thus this x1 y1 z1, thus this x1
x1, y1 and z1 is the first approximation in Gauss-Seidel method. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಹೇಗೆ ಒಪ್ಟೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? y0 0 z0 0 ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, x1 ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ x1. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು y1 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ x1 ಮತ್ತು z0ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. x1 ಮತ್ತು z0ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ x0 z0 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? y1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ z1 ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ x1 ಆ್ಯಂಡ್ y1, ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ z1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಈಸ್ x1, y1, z1 ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ Gauss-Seidel ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ x1, y1, z1 ಫಸ್ಟ್ ಐಟ್ರೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ x2, y2 and z2, x2, y2 and z2. So the values obtained x2, y2, z2 are the second iterate of this, are the second iterate of the Gauss-Seidel method. So ಹೀಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, that means x2 ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು x3 ಕಂಡಿಡಿರಿ, again make use of x2 and z1, you get y2, and y2 x2 y2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು z3 ಕಂಡಿಡಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್. x3, y3, z3 ಆರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಐಟ್ರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ Gauss-Seidel ಮೆಥಡ್ಸ್, Gauss-Seidel ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ಐಟ್ರೇಷನ್. ಈಗ ಐಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ until the two consecutive values are identical, as in case of Jacobi's ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಎರಡು ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ obtained ಈಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಗಿವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿ Gauss-Seidel ಮೆಥಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್. Gauss-Seidel ಮೆಥಡಿಂದ ನಾವು ಹೀಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ one example to better understand the Gauss-Seidel method. Okay, solve the system of equations by Gauss-Seidel method ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. 3 ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು 15x plus 2y plus z is equal to 18. ಹಾಗೆಯೇ 2x plus 20y minus 3z is equal to 19. 3x minus 6y plus 25z is equal to 22. The given. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯು ರೈಟ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಬೈ ರೀರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಬನ್ನಿ. x is extracted from first equation, y is from second equation, z is from third equations. Okay, you write the x, y, z values obtained from the given 3 equations, extract ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. The Gauss-Seidel method says you have to consider the initial approximations as y0 is equal to 0 and z0 is equal to 0 to find x1. x1 ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು y0 ಮತ್ತು z0ನ 0 ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ thus we get x1 ಬರುತ್ತೆ. x1 is equal to 1/15, 18 minus 2 y0 minus z0. ಸೊ y0 z0ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 18/15 ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ obtained is 1.2. that is the initial approximations of first approximation of x1. Okay, so now to obtain y1 we consider the values x1 is equal to 1.2 and z0 is equal to 0. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ obtained y1 is equal to 1/20, 19 minus 2 into 1.2, that is, and substituting this z0 is 0 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.83. ಓಕೆ, put x1 is equal to 1.2, y1 is equal to 0.83 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, x1 ಈಸ್ 1.2, y1 ಈಸ್ 0.83 ಅವೆರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. put x1 is equal to 1.2, y1 is equal to 0.83 to find z1. z1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ obtain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ and z1 is equal to it is 0.9352. okay, 0.9352. so the values x1 is 1.2, y1 is 0.83 and z1 is 0.9352. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ 3ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟ್ರೇಷನ್ x2 y2 z2 is obtained ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು. y1 z1 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅಗೇನ್ ಫೈಂಡ್ x2. So here I obtained the values of x2 as 1.02699. okay, and again make use of this x2 and z1 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟು ಫೈಂಡ್ y2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y2 ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. y2 is equal to 1/20 already substituted the values, so that is equal to 0.9875 that's obtained. ಹಾಗೆಯೇ x2 values ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ it is x2 is 1.02699 and y2 is equal to 0.7895 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ to find z2. okay, so the value of z2 is 0.9937. okay, z2 ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ x2, y2 and z2 is the second approximation. okay, so now ಹಾಗೆಯೇ ಥರ್ಡ್ ಐಟ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಐಟ್ರೇಷನ್ x3 y3 z3 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ obtained ಆ್ಯಸ್ put y2 is equal to ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆಯೇ y2 is equal to put y2 is equal to put y2 is equal to 0.9875 and z2 is equal to correct. z2 is equal to it is correct. So the value is put y2 is equal to 0.7895 and z2 is equal to 0.9937. ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x3 ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿದೆ ನೋಡಿ, x3 is equal to it is 1.0020. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ y3 ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು x3 is equal to 1.002 ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ z2 ಹಾಕಿ 0.9937 ಹಾಕಿದರೆ y3 ಬರುತ್ತೆ. y3 is value obtained is 0.9988. ಓಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ x3 ಮತ್ತು y3 ಹಾಕಿ z3 ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ obtain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0.9994. thus obtained x3 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ y3 ಆ್ಯಂಡ್ z3. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ಸ್ಗೂ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಸಿ, ಸೊ ದಿಸ್, so here you see this values, that is 0.99 x2 y2 y3 ನೋಡಿ, y2 y3 ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಹಾಗೆಯೇ z2 z3 nearly the same. Therefore we conclude that the third iteration y3 z3 are identical. The values of x is equal to it is 1.02 and y is equal to 0.99 and z is equal to 0.99 is the solutions of given system of equations. okay, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಜಾಕೋಬಿಸ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ.
ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಜಾಕೋಬಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಥೇಳಿ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಟ್ರೈ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಗಾಸ್ ಸೀಡೆಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಗಾಸ್ ಸೀಡೆಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಮೂರನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೈ Jacobi's method and Gauss-Seidel's method. Okay. Subscribe. So thank you for watching this video. Subscribe.